व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका के सैकटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के 4 रोज़ा भारतीय दौरे दौरान ड्रामेबाजी ज़्यादा नजर आई है और कोई ठोस गल सामने नहीं आई है। सो मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अगले 5 सालों में भारत अमरीका में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस ते मोदी नूं करड़े हथी लिया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो साढ़े खिते दे विच ही जिहड़ा बहुत सारियां इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ आने वाले भविख दे नक्शे नूं भी तय कर रही हैं, भविख दे कंबीनेशनस नूं भी तय कर रही हैं। हालांकि प्रेजिडेंट ट्रंप दा चाइना दौरा मच पब्लिसाइज सी, मच डिलेड सी, क्योंकि मार्च तो अप्रैल मई तक पुश हुंदा चला गया। लेकिन इहदे कोई शक नहीं है भी ईरान क्राइसिस करके जिमें फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ प्रेजिडेंट ट्रंप ने जाना सी वेनेजुएला वाली विक्टरी तो बाद, उवें नहीं हो सकिया। और नतीजे के तौर पर जे असी देखिए हुण, क्योंकि उस तो फौरन बाद जो प्रेजिडेंट ट्रंप वापस आए कुछ दिनों बाद रशियन प्रेजिडेंट पुतिन चाइना गए और जोड़े दुनिया के एक्सपर्ट ने दोनों दौरियां उन्होंने एनालाइज भी किया, इंपॉर्टेंस भी उहदी दसी, बॉडी लैंगुएज की है, उन्होंने लैंड कौन गया, कित्थे किनूं घुमाया, की होया। तो ये कोई शक नहीं है कि बेशक प्रेजिडेंट ट्रंप के चाइना दौरे के दौरान नाइसटीज सी, कोई बदमगजी नहीं हुई किसी वालों भी, और गुडी गुडी प्रभाव देने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ भी सबसटैंशियल जिहड़ा है वो इन हैंड नहीं सी प्रेजिडेंट ट्रंप दे जां अमेरिका के परसपैक्टिव तो। आने वाले पीरीयड दे विच कोई डील होए जां दूसरा होए, वक्री कहानी होएगी। और इस तो फौरन बाद, क्योंकि इहदे च कोई शक नहीं है कि भी एक स्टेज ते मुढ़ली जिहड़ी लाइन सी अमेरिका दी वो इंडिया नूं एज ए बुलवॉक चाइना के खिलाफ बिल्ड करन दी सी, जिहदे चों US इंडिया पैसिफिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक अलायंस, डेटा शेयरिंग, ये सारिया चीज़ां, लॉजिस्टिक्स, और सब तो वड्डी गल क्वाड उहदे चों निकलिया कि 4 मुल्क जिन्हां दे विच अमेरिका और आस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया, उन्हां दा अलायंस, जिन्हों पुतिन ने बिल्कुल ठीक कहा सी कि ये एशिया दी नैटो है चाइना नूं घेरन दे लई। लेकिन इस सारे पीरीयड क्योंकि चाइना का कद इस पीरीयड दे विच जदों तक प्रेजिडेंट ट्रंप दी, क्योंकि क्वाड का जन्म प्रेजिडेंट की पहली टर्म वेले प्रेजिडेंट ट्रंप 2016 तो 2020 तक उदों ही होया सी, और दूसरी टर्म जदों वो 2024 दे विच जिहड़ा इलैक्शनां जिते, उस तो बाद कोई इस दे उत्ते कोई गर्मजोशी नहीं सी। ये लगता सी कि बई उन्होंने लगा भी इंडिया भी नकम्मा है, गलवान दे विच जो होया जां पाकिस्तान तो भी कुट खाधी ऑपरेशन संदूर के दौरान, और कोई दिलचस्पी नहीं सी। लेकिन ये गल एक्सपर्ट कह रहे हैं, कोई मेरा अपना कहना नहीं है, कि प्रेजिडेंट ट्रंप की जिहड़ी कोई बहुती कामयाब फेरी चाइना की ना होने करके सी कि भी फौरन हुण जिहड़ा जदों ये आया कि मार्को रूबियो सैकटरी ऑफ स्टेट अमरीका के 4 रोज़ा भारत दौरे ते जा रहे हैं, सडन खबर सी। नहीं तो उस तो पहला एक तुहाडा आ जाता स्कैजूल है, ये वो है, और क्वाड दे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी हुई सी, लेकिन उहदे ते मार्को रूबियो पहुँच गए। हुण जे अजे, क्योंकि कल अज असीं जदों गल कर रहे हैं, अज 25 मई है, उत्थे कार्रवाई मुकम्मल अज 25 मई नूं जिहड़ा 26 तक उन्होंने वापस आना है। सो 4 रोज़ा सी, पहले 2-3 दिन जिहड़े ने वो थिएट्रिक्स जदों नौटंकी जिन्हों असीं कहंदे हैं, क्योंकि उतरे कलकत्ता मदर टेरेसा दी जिहड़ी चैरिटी है ऑफ मिशनरीज, उस च उन्होंने अपनी पहली विजिट दी। हुण हालांकि मोदी सरकार ने इस मदर टेरेसा दे इस अदारे नूं जिहड़ा इंटरनैशनली तुसी डोनेशन लै सकते होंदे हो, फैरा दे थले फॉरेन एक्सचेंज रेगूलेशन कुछ इस किस्म का लफज है, उस हक तो वांझा किया होया और सारा। लेकिन मार्को रूबियो ने कलकत्ते च ही विजिट रखी, फिर उन्होंने जिहड़े एजेंडे के उत्ते आगरा अपनी वाइफ के नाल हो गए, उहदे च भी कोई हायर अप उन्होंने कोई लैण नहीं गया। दिल्ली दे विच उन्होंने 2 फंक्शन, एक मिस्टर सरजियो गौर
ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੈਸੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 250 ਸਾਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਐਸ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ, ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਚਲਦੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਆਪਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਲ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ, H1B ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਓ। ਹਾਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ G20 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੌੜੇਗਾ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਨਵਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ 250 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੀडम ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, when Donald Trump called in to say I love India, I love Modi, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਰੈਟਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਗੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੂਬੀਓ ਡਾਊਨ ਪਲੇਜ਼ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਰੈਟਰਿਕ, ਰੋਜ਼ ਸੇਜ਼ ਟਰੰਪ ਏ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਸਟੂਪਿਡ ਪੀਪਲ, ਰੂਬੀਓ ਔਨ ਰੇਸਿਸਟ ਰਿਮਾਰਕਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ US। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਿਮਾਰਕ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟੂਪਿਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਪਿਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ US ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਜ਼ ਰੂਬੀਓ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ US ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਫਰਮਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸੂਨ। ਸੋ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, India has committed to purchasing US $500 billion in US goods over the next 5 years। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ANI ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਜ ਥੈਂਕਸ ਜਿਹੜਾ US ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ
India has committed to purchasing $500 billion in US goods over the next 5 years, focusing on energy, technology and agriculture. ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰਸ $500 billion ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ. They are doing terrific work on behalf of President Trump and American people. So ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਡੀਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਭੰਨਿਆ. ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਰਗੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਓਵਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੇਮ, ਸੀਕਸ ਆਨਸਰਸ ਔਨ US ਇੰਪੋਰਟਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਫ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ. ਔਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਈਅਰਲੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਫਰਮ ਕੰਟਰੀ ਕਰੰਟਲੀ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 52.9 ਬਿਲੀਅਨ will have to be doubled to fulfill this commitment. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 52.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, $500 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ. ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ. ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਚਾਰਜਿਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਗੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਔਰ ਜੇ ਇਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਫਲਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.